ನಮಸ್ತೆ. ಇದು ವಾಸವಿ ಶಾಂತಿಧಾಮ ಅನ್ನೋ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಮೈಸೂರಿನ ಆಲನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾಡಿನಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇದು 5 ಎಕರೆನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಆಶ್ರಮ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಏಕಾದಶಿ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮೇಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ 700 ಶ್ಲೋಕನು ಹೇಳೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮಿಕ್ಕಿದವರೆಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಏನು ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರುವಂತ ಉಪಹಾರ ಮಾಡಿಸಿದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಅವರು. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೊಂಥರ ಡಿವೈನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದು 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಬ್ರು ಲೇಡಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಉಪಹಾರ ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗಿದೆ. श्री भगवान वाच असंशय महाभावो मनोदुर्निग्रहं जलम् अभ्यासेन वैरागेण च बुध्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति सेवति मे मतिः पश्चात्मना शक्यो वा अयति श्रद्धयो अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोगेन योगाचरितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिम् आपतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः एतन्मे संशय कृष्ण चेतोरस्य शेषतः त्वदन्यसंशयस्यास्य चेतान ह्युपपद्यते श्री भगवत् विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणमकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां ये योगभ्रष्टो विचार्यते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम् तत्त्वतं बुद्धिसंयोगम् लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयात् संसिद्धौ गुरुनन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव यज्ञासुरपि जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मादिवर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धविदुषः अनेकजन्म संसिद्धिः ततो याति प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम्
तपस्विभो तपस्विभ्योऽधिको योगी अर्जुन योगिनामपि सर्वेषां वर्तते अन्तरात्मना यो मां समीयुक्ततमो मतः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरि ओम् तत्सत्। निर्वाण परमा मत्संस्थानमधिगच्छति नाप्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चापि स्वप्नशीलस्य युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो दिवातस्थो निर्गतस्य युज्यतो योगमात्मनः यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद् वेत्ति यत्र न स्थितशीलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचार्यते तं विद्यात् दुःखसंयोग यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचार्यते त्वं विद्यात् दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञिनं न सनिष्ठिन चेतसा संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं नियम्य समन्ततः शनैः बुद्ध्याकृति मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो सुखमुत्तमम् उभैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषु युञ्जन्नेवं तदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। ಇವತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಏಕಾದಶಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 700 ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಠಣೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಅದು ಅದರ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಫಲಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಉದಾರ ದಾನಿಗಳ ಸಹಕಾರವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ಸು ಸ್ಟಾಫು ತುಂಬ ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ 1993ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ ಇಂದಿಗೆ 33 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಸುಮಾರು 200 ವಯೋವೃದ್ಧರು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 50 ಜನ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ಸು ಸ್ಟಾಫ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ, ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ತುಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 50 ಕಾಟೇಜ್ಗಳು, ಮಿನಿ ಕಾಟೇಜ್ಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜನ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಫರ್ನಿಚರ್ಗಳು, ಟೇಬಲ್ಲು, ಚೇರು, ಮಂಚ, ಟೀಪಾಯಿ ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಹೊಸದು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಉಪಯೋಗಿಸಿರೋದು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಅಥವಾ ಇನ್ ಕೈಂಡ್ ಆರ್ ಇನ್ ಎನಿ ಮ್ಯಾನರ್ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ 80 ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 80G ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇದಿರುತ್ತೆ. ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಟ್ವೀನ್ 10 to 5 ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸೇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 4-5 ವೆರೈಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೂಮು, ಮಿನಿ ಕಾಟೇಜು, ಕಾಟೇಜು, ಲಕ್ಸುರಿ ಕಾಟೇಜು, AC ಕಾಟೇಜು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಪಡಿಬಹುದು. ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಇದು ಶಾಂತಿಧಾಮದ 2ನೇ ಗೇಟು. ಮುಂದೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನೇ ಮೇನ್ ಗೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೀರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಹೌಸು ಕಟ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಇದನ್ನೇ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಗಳು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಸಿ ಮೇಲಿಂದ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾಲ್ ಆಗೋಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ, ಎಲ್ಲರೂ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಅವರಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ. ಈ ಕಂಬಗಳಂತೂ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ರು ಸಾಲದು, ಅಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಋಷಿ ಗೋಪುರ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಇದು ಮತ್ತೆ ಸರಿ. ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 102 ಋಷಿಗಳದು ಒಂದು ಎಲ್ಲದ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿ ಅಮ್ಮನವ್ರದ್ದು ಇದೆ. ಇದೇನಂದ್ರೆ ವಾಸವಿ ಅಮ್ಮನವರು ಅಗ್ನಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಋಷಿಗಳನ್ನು ಅಗ್ನಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 102 ಋಷಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿರೋ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಗೋತ್ರ ಇರೋ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಂದು ಹೂ ಇಡೋದು, ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಋಷಿಗಳನ್ನ ಹತ್ರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಣ್ಗಳು ಅದೆಷ್ಟು ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗಂತೂ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ. ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆದ್ರೇ ಎಷ್ಟೋ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾರು ಕಟ್ಸಿರೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಈಚೆ ಕಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದೆ, ನಾನು ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಈ ಥರ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಕಂಬಗಳೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಸಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಡುವೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದಾರಿನಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಸರ್, ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ NRI ಅಂತ ಒಂದು 11 ಮನೆಗಳು ಇತ್ತು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ. ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ 13 ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಾಟೇಜ್ಗಳನ್ನ 1 BHK ತರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ, ವಾಲ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆಗ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಡಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಒಂದು ಪೌಚ್ ತರ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗಲೇ 4-5 ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಲೈಕ್ ಇದು ಲಿಫ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಮೆಟ್ಲೆ ಹತ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೆ ಇರಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಹೋದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಹಾಲು, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಿಚನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಹಾಲು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಯಥೇಚ್ಛ. ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ತುಂಬಾ ಫ್ಲವರ್ ಏನು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸೋಫಾ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಫರ್ನಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ಹೌಸಸ್, ಏನ್ ತರ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಮನೆಯಿಂದ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಓನು ತರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫರ್ನಿಶ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಇವಾಗಲೇ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್, ಅದು ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್. ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ, ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಬರ್ಬೇಕು ಸರ್, ನೋಡ್ಬೇಕು. ವಾಲ್ ಹಾಕಿರೋ ಕಲರಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಾತ್ರೂಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ತುಂಬಾ ನೀಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗಲೇ ಅದನ್ನ 3 ಜನ ಕಟ್ಸೋವಾಗ್ಲೇನೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಅಂತ ಒಂದ್ 4-5 ಜನ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇರೋರೇ ಇಲ್ಲೂ ಬಂದು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟು ಇದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತರ ನಮ್ದೂನು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೂ ಬಂದು ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, 6 ಮಂತ್ಸ್ ಇರೋದು, 1 ಮಂತ್ ಇರೋದು, ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಇರೋದು, ಹಾಗೆಲ್ಲಾನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು 10 years ಇಂದ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದೇನೇನೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅದಕ್ಕೆ.